नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जून मास 6 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआकुरी अच्छा तेरे भिडटी गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आप जिलार भिडियो देखुं जनातु। आज प्रथम खबर, नीलाद्रि विजय पर गणति मणति। राजेन्द्राभिषेक नीलाद्रि विजय नीति निघंटक मोहर। अदिनिया रथयात्रा नहीं पीएम को भेट स्वतंत्र टीम। श्रीमंदिर कार्यालय चली परिचालना कमिटी बैठक शेष होती। बैठक पर सरिबा प्रतिक्रिया रखिंट श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी। राजेन्द्राभिषेक ठारू नीलाद्रि विजय पर्यंत 36 नियोग और नीति सब कमिटी बैठक में चूड़ांत होता नीति निघंट को मोहर मारी परिचालना कमिटी। श्रीमंदिर रत्नभंडार गणति मणति नहीं परिचालना कमिटी को अवगत कर आगक स्नान जात्रा और घोष यात्रा थिबारु गणति प्रक्रिया स्थगित रखा नीलाद्रि विजय पर गणति मणति कार्य हेबो। भीतर रत्नभंडार रे थिबा पुराना आलमीरा गुड़िक बाहर को आसीबो। मूल्यवान सामग्री रत्न अलंकार बहुत बड़ बड़ थिबारु भीतर रत्नभंडार भितर गणति करने संभव नुहे। खट सेज घरे यार गणति कार्य करा जिवो। परवर्ती खबर, आसंता 30 जाए धर्मघट स्थगित रहिला मालिक संघ। बस भड़ा बुद्धि बाबद चूड़ांत निष्पत्ति नेबे सरकार। राज्य में 30 तारिख जाए बस धर्मघट स्थगित। धर्मघट स्थगित रखिला घरोई बस मालिक संघ। बस भड़ा बुद्धि हेबा नहीं आज बसिथिबा द्विपाक्षिक बैठक आपात सफल होईची। एने राज्य सरकार खूब शीघ्र निष्पत्ति नेबे बोली राज्य घरोई बस मालिक संघ आशावादी अछि। तेणु आसंता 30 तारिख जाए बस धर्मघट को टाली दिया जाउची बोली संघ पक्षरु कहा जायची। परवर्ती खबर, बदलिब केंद्र मंत्रिमंडल। कैबिनेट रे शामिल हेबे नुआ मोह। एही सबु ना को नहीं बेसी चर्चा। बदलिब टीम बदलिब चेहरा, शामिल हेबे नुआ मोह, कटिब किछि मंत्री पत्ता। नरेंद्र मोदी 3-0 कार्यकाल में मंत्रिमंडल संप्रसारण चर्चा जोर धरी। मंत्रिमंडल में विभाग परिवर्तन होगा सह किसी मंत्री को बाद दि जापे जहाँ राज्यसभा निर्वाचन गणति अनुमान करा जापरे। जून 18 रे विभिन्न राज्यर राज्यसभा सीट पर निर्वाचन अनुष्ठित हेबो। 11 सीट पर मतदान हेबो। सबुठ बड़ कथा हेउची जे एही सबु आसन पर बीजेपी पक्षरु 2 केंद्र मंत्री रवनीत सिंह बिजू एवं जॉर्ज कुरियन को ना घोषणा करा जाई नहीं। उभय राज्यसभा निर्वाचित हो केंद्र रे मंत्री होइछंती। सेमाने कार्यकाल खूब शीघ्र सरिबाकु जाउची। आशा करा जाउतला जे सेमाने पुनर्निर्वाचित हेबे। हेले बीजेपी सरप्राइज करिछि। एही पदक्षेप मंत्रिमंडल अदल बदल एवं संप्रसारण संकेत देउछि। परवर्ती खबर, ताती बढ़िले छुट्टी बढ़िबो। खरा न कमिले बढ़ी पारे स्कूल छुट्टी। परिस्थिति को देखि नियाजिबो निष्पत्ति। राज्य में बढ़ी पारे खरा छुट्टी बढ़िबा प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिंट विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। मंत्री कहिसंती खरा छुट्टी बढ़िबो कि नहीं ताहा समय कहिबो। सही समय परिस्थिति को देखि निष्पत्ति नियाजिबो। खरा जदि न कमे ताहेले खरा छुट्टी बढ़ी पारे। पिलांको सुरक्षा शिक्षा विभाग प्राथमिकता बोली कहिले गणशिक्षा मंत्री। परवर्ती खबर, चाउल मिनिंग खर्च 2 गुण वृद्धि। चाउल मिनिंग खर्च 2 गुण वृद्धि पाई मुख्यमंत्री निष्पत्ति। 20 टंकार 40 टंका हैला उषना चाउल क्विंटाल। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुक्रवार चाउलर मिलिंग खर्च वृद्धि पाई निष्पत्ति ग्रहण करिसेंती। चाषी माननकटारु धान जेपरि सुरुखुरुरे संग्रह हेबो ताकू दृष्टि रखी मुख्यमंत्री निष्पत्ति ग्रहण करिसेंती। मुख्यमंत्री निष्पत्ति अनुसार उषना चाउलर मिलिंग दर वर्तमान क्विंटाल पिछा 20 टंका थिबा बेले याकू 40 टंका को वृद्धि करा जायछि। सेहीपरि अरुआ चाउल मिलिंग दर क्विंटाल पिछा 10 टंका थिबा बेले याकू 20 टंका को वृद्धि करा जायछि। या द्वारा मिलर मानक समस्या दूर हेबा सह चाषी माननकटारु सुरुखुरुरे धान संग्रह होई परिबो एवं राज्यर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हेबो बोली मुख्यमंत्री आशा प्रकाश करिसेंती। परवर्ती खबर, ओडिशा को अतिरिक्त 6 स्नातकोत्तर डाक्तरी सीट स्वीकृति। नवा दिल्लीर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ओडिशा रे अतिरिक्त स्नातकोत्तर डाक्तरी सीट पर मान्यता प्रदान करिछि। कोरापुट सहित लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल को डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड प्रस्तुति एवं स्त्री रोग विभाग को 4टी सीट को स्वीकृति मिली। पुरी जिलार मुख्य चिकित्सालय को शिशु रोग में 2टी MBBS डिप्लोमा सीट स्वीकृति मिली। या फल राज्य में डाक्तरी शिक्षा एवं विशेषज्ञ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଝଟକା। 6ଟି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରୁଟ୍ରେ ନିଜର ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। 6ଟି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରୁଟ୍ରେ ନିଜର ଉଡ଼ାଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ହଂକଂ, ସାଂଘାଇ, ହୋ ଚି ମିନ୍ ସିଟି, ଲଙ୍କିବ ଏବଂ କ୍ରାଇପ୍ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। କମ୍ବୋଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 3ରେ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ ଲାଗୁ ରହିବ। ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଡ଼ାଣ କମ୍ ରହିଥାଏ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ କହିଛି, ଚାହିଦା କମ୍ ରହିବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପରିବେଶ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ କେତେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍ରେ ଚାହିଦା କମ୍ ରହିଥାଏ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ମହଙ୍ଗା ହେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଆକାଶମାର୍ଗ କଟକଣା ଭାରତୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତାହାକୁ ନଜରରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଉଡ଼ାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି। କମ୍ପାନୀ କହିଛି କି ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ସ ପାଇଁ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ ପୁଣି ଥରେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ ତେବେ ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବ ଭଳି ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 26 ବର୍ଷରେ ଆକାଶଛୁଆଁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ତ ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ବିକାଶ ସହିତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚହଟ୍କ। ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଆକାଶଛୁଆଁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆମ ଆଦମୀର ସାରା ମାସରେ ବଜେଟକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଦିନେ ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବୋଝ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ତା'ର 11 ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ହଲଚଲ ଦେଖାଦେଇଛି। କାରଣ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 2 ବଡ଼ ଚେହେରା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂ ବିଟୁ ଏବଂ ଜର୍ଜ କୁରିୟନଙ୍କୁ ଏଥର ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ୍ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସରଗରମ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି ଏବଂ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳିଛି। କେରଳରୁ ଆସୁଥିବା ଜର୍ଜ କୁରିୟନ ମୋଦି ସରକାର ଏକମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରବନୀତ ବିଟୁ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନିଜର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଭି ଭଡ଼ା ଦେୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସରକାର। ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 80,000 ସରକାରୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ଆସିବ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ। ଭଡ଼ା ନିୟୋଜିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଇଭି ଭଡ଼ା ଦେୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ତହସିଲ ସ୍ତରରେ ମାସିକ 55,000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଇଁ 60,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ କମିଶନ ତଥା ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ 56,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନଙ୍କ ପାଇଁ 70,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 80,000 ଟଙ୍କା। ଭଡ଼ା ଦେୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଜିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ବାବଦରେ କିମି ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ହାରରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ବ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର। ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଶ୍ବ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭାରତର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇଡି ଭାବେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡରର 1981 ବ୍ୟାଚ୍ର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଅଧିକାରୀ ପରମେଶ୍ୱରମ୍ ଆଜରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୋଟ୍ ଛପା ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାକୁ RBIର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ପଲିମର ନୋଟ୍। ଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ପଲିମର ନୋଟ୍ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୋଟ୍ ଛପା ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାକୁ RBI ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ 10 ଓ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ RBI ଦେଶରେ ପଲିମର ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାଟନା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ RBI ନିକଟତମ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ବଜାରରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇଲଟ
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିପାରେ ଖରା ଛୁଟି, ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଖରା ନ କମିଲେ ବଢ଼ିପାରେ ଖରା ଛୁଟି, ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହି ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 2 ମାସ ତଳେ ସୂଚନା ଥିଲା କି ଏପ୍ରିଲ 27ରୁ ଖରା ଛୁଟି ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ଖରା ଛୁଟି ଘୋଷଣା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖରା ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଛୁଟିକୁ ନେଇ ଆଜି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଧାମନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବିଧାୟକ ମେଧା ସମ୍ମାନ ସହ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ତଥା ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଯୋଗଦେଇ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେରିବ ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ନାମ। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଉରକେଲାରୁ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ଉପଖଣ୍ଡ, ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲର ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ନାମ ସଂଶୋଧନ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଗଠିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକରେ 50ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନର ନାମକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ପରିଚୟ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିକ୍ଷୋଭ ବିରୋଧୀ ଆବେଦନ ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମନା କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ 6 ଶନିବାରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ମଇଦାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ସିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପରେ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ସିଜେପିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ, ଏଥର 10% ବୃଦ୍ଧି। ତେଲ ଲୁଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଆଦି ସବୁ ମହଙ୍ଗାରେ ଚାଲିଛି। ଦେଶର ଜନତା ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ପ୍ରହାର ସହି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି ଆକ୍ସିସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ। ସଞ୍ଚାର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଭାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଯଦି ପୁଣି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତେବେ ଏହା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହେବ। ଆକ୍ସିସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୌରବ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ମତରେ ଆଗାମୀ 3ରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ ତାରିଫ ବା ରିଚାର୍ଜ ଦର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅପିଲ। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚିଠି ଲେଖି ମୁହାଁମୁହିଁ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପତ୍ର ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିର ସୁନା ଦର କମିଛି। ସୁନା ଓ ରୂପା ଦାମ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,55,730 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,42,750 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,80,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ 3 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଗୁରୁବାର କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଗୋଆର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତର ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ମଣିପୁର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ 41.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ 41.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ନୋ ୟୋର କଷ୍ଟମର କେୱାଇସି ନିୟମ ଏବଂ ଅଚଳ ଖାତା ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନିୟମାବଳୀକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ ନ କରିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆରବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଥମ ଏବୋଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏବୋଲା ଭୂତାଣୁର ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉଗାଣ୍ଡାରୁ ଜୟପୁର ଆସିଥିବା ଜଣେ ବିଦେଶୀ ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ଏବୋଲା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସତର୍କ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଉକ୍ତ ମହିଳା ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଶାରଜାହରୁ ଜୟପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରେ ଏବୋଲା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଯିବାର ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜୟପୁରର RUHS ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ କଡ଼ା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି।